آپ کسی ایتھلیٹ کو دیکھتے ہیں، کسی سپر سٹار کو دیکھتے ہیں، اس کی محبت میں جنونی ہو جاتے ہیں. کسی کرکٹر سے محبت کرتے ہیں، اس کی پروفائل کو چیک کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کے سپورٹس کو دیکھتے ہیں. اس کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میدان محشر میں شفاعت کا سبب ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے زندگی میں سدھار آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں قیامت کے دن نجات ملے گی. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. بچپن ہی سے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ آپ کی زندگی کا ماڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا رول ماڈل آپ کو تصاویر میں نہیں دکھے گا، آپ کو آپ کی کتابوں کی بیک پر نہیں دکھے گا، آپ کی نوٹ بک کے فرنٹ پیج پر نہیں دکھے گا، بڑے بڑے پوسٹرز میں نہیں دکھے گا. آپ کا رول ماڈل رسول آپ کو قرآن مجید میں نظر آئے گا. آپ کا رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گا. آپ کا رول ماڈل آپ کو بخاری میں ملے گا، مسلم میں ملے گا، احادیث میں ملے گا. رسول کی اطاعت کا مظہر عمل سے ہوگا، ورنہ صرف ہم دعوے کرتے رہ جائیں ہم رسول کو ماننے والے ہیں، ہم دعوے کرتے رہ جائیں کہ ہم رسول کے فالوور ہیں، ہم دعوے کرتے رہ جائیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم دعوے کرتے رہ جائیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اثرات نہ ہو، رسول کی اطاعت کے اثرات نہ ہو، رسول کی اتباع کے اثرات نہ ہو، پھر تو ہم اپنے دعوے میں ناقص ہیں، اپنے دعوے میں کمزور ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. معزز حاضرین کرام، ایک بات جو مجھے آپ کو اچھی طرح معلوم ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت، جینا مرنا، ہمارے سارے اعمال، ہماری ساری نیکیاں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار اور پالنہار ہے. لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں، سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے، زمانوں کے لیے نبی رحمت بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. حاضرین کرام، میرے آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کے خطبے میں ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ رسول کون ہوتا ہے، رسول کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور رسول کے حقوق کیا ہیں.
ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا اور آپ کا اس بات پر سب سے پہلے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو ایمان لانے کا حکم دیا ہے اس کے ارکان کیا ہیں۔ ارکان ایمان کے بارے میں جب پوچھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل ایمان یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایمان کے ارکان کیا ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان یہ ہے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے برے ہونے پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان ہے۔ تو ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور اسی طرح تقدیر کے ہر پہلو پر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ ایک مسلمان صرف کسی مسلمان کو پیدا ہو گیا، کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا، یہ مسلمانی نہیں ہے۔ نبی کے گھر میں اولاد، نبی کی اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں ان کا بیٹا پیدا ہو رہا ہے، لیکن باپ پر ایمان نہیں لایا، باپ پر ایمان نہیں لایا، اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ نے کہا کہ انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے گھرانے میں سے نہیں ہے، یہ آپ کے گھرانے میں سے نہیں ہے۔ ہم مسلمان صرف کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں، میں اور آپ مسلمان اس لیے بھی ہیں، اس لیے ہی ہیں میں اور آپ مسلمان کہ میں اور آپ اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ہم ایمان رکھنے والی قوم ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ ہم مسلمان اس لیے ہیں، ہم فرشتوں کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ بیٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہیں فرشتے۔ میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے، اور اسی ایمان کی وجہ سے میں اور آپ مسلمان ہیں۔ کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کتاب پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو سچا مانیں، اس کتاب کو پر عمل کریں اور اس کتاب کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، ہم اس لیے مسلمان ہیں۔ رسول پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آگے اس کی تفصیل آئے گی، بتاؤں گا آگے۔ آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے پاس حساب و کتاب دینا ہے، میزان حسنات ہونے والا ہے، ہمارا عمل توڑنے جانے والا ہے، پل صراط کا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد اللہ کے پاس پیشی بھی ہونے والی ہے، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں، اس لیے مسلمان ہیں۔ اور تقدیر کے معاملے میں ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہم اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم تقدیر کے اچھے پہلو کو بھی لیتے ہیں اور تقدیر کے برے پہلو کو بھی ہم لیتے ہیں۔ ہم تقدیر کے برے پہلو کو اللہ پر حرف شکایت کرتے ہوئے، اللہ پر الزام لگاتے ہوئے، اللہ کو برا بھلا کہتے ہوئے گزارنے والی قوم نہیں ہیں۔ تقدیر کا اچھا پہلو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں یہ ہونا تھا، تقدیر کا برا پہلو بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مقدر میں یہ ہونا تھا۔ تو حاضرین کرام، ہم اس وجہ سے مسلمان ہیں۔ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے، مسلمان خاندان میں پیدا ہونے سے، ہمارے والد کا نام مسلمان ہے، ہماری امی کا نام مسلمان ہے، ہمارا قبیلہ سب مسلمان ہے، تو ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بات چلی تھی محبت رسول کی۔ رسول پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مکی صورتوں کی تعداد ہمیں 80% ایسی صورتیں ملتی ہیں جو اللہ کے نبی کے مدینہ جانے سے پہلے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھیں، اور صرف 27 صورتوں کی تعداد ہمیں ملتی ہے جو صورتیں اس وقت نازل ہوئیں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کو چلے گئے تھے، ہجرت ہو گئی تھی۔ 80% صورتیں 13 سال میں اللہ کے نبی پر 80% صورتیں 87 صورتیں نازل ہوئیں۔ مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں صرف 27 صورتیں نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ایک بڑا
جو حصہ ہے آیتوں کا، سورتوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے تعلق رکھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا. بطور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، اور اسی طرح رسول ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جو کشمکش تھی، دنیا والوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف جو دعوت کا مرحلہ تھا، اس سارے 10 سالہ 13 سالہ مرحلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دیں. انبیاء کے قصے قرآن مجید میں پرانے رسولوں کے تذکرے اسی لیے بیان کیے گئے تاکہ ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تذکروں کو پڑھے اور اس کو ہمت ملے، اس کو حوصلہ ملے کہ پرانے سابقہ انبیاء کے ساتھ کیا کیا گیا. سابقہ انبیاء کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام قوم کے معاملے میں آزمائش میں مبتلا ہو کر مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا. نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کی خدمت کرتے رہے، دعوت دیتے رہے. ان ساری مشکلوں سے ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو ہمت ملے، حوصلہ ملے. آپ دیکھیے سورہ نون، جسے سورۃ القلم بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی مکی سورتوں میں سے ہے. کہا کہ نون والقلم وما یسطرون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کو پاگل مجنوں کہہ رہے ہیں، آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ پر آپ کے رب کی نعمتیں ہیں، آپ پاگل نہیں ہیں. اتنا ہی نہیں کہا، آگے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ لوگ آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، مگر آپ پاگل تو بہت دور کی بات، ایک عام انسان تو بہت دور کی بات، آپ بہت ہی زیادہ اخلاق والے انسان ہیں. اخلاق کا جو سب سے بڑا مقام ہے اس مقام پر آپ ہیں. تسلی کے الفاظ ہیں رسول کو تسلی کے الفاظ. یاسین سورہ ہے، سب پڑھتے ہیں. یاسین کے معنی بعض اہل علم نے کیے ہیں اے انسان. اللہ تعالیٰ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، حکمت والے قرآن کی قسم ہے. اللہ نے قسم کھائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن یاد دلایا، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں. اور آگے کہا آپ نیک راستے پر ہیں، سچے راستے پر ہیں. رسول اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو چننے کے بعد اس راہ میں جو پریشانیاں وہ رسول برداشت کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پریشانیوں پر رسول کو تسلی دی، رسول کو ہمت دی، رسول کو حوصلہ دیا. یہی وجہ ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی انبیاء پریشان نہیں ہوتے تھے. رسول کا سب سے بڑا معاملہ یہ تھا کہ رسول کا سب سے بڑا ایمان اس بات پر ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. غار کا معاملہ دیکھ لیجئے، ہجرت کا موقع ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو رہے ہیں. کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قربانی سے پہلے والی آیتیں پڑھیے، اسماعیل علیہ السلام کو قربانی انجام دینے سے پہلے کی آیتیں پڑھیے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے وہ راستہ دکھائے گا. رسول کا اللہ کا تعلق کیوں؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر ہم میں سے اور آپ میں سے کوئی آدمی رات کو سو گیا، صبح میں اٹھ کر بولا کہ میں رسول ہوں، نہیں ہو سکتا. ایک آدمی یونیورسٹی میں جائے گا، 4 سال پڑھے گا، لا کر بتائے گا ڈگری، دیکھیے میں ڈاکٹر ہوں. کہیں جائے گا، پڑھے گا، بتائے گا دیکھیے میں نے ماجسٹر کیا ہے، میں نے ایم اے کیا ہے، ایم فل کیا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے. یعنی کسبی صلاحیت کے ذریعے آدمی اپنے آپ کو پروف کرتا ہے، دیکھیے آج میں یہ ہوں. اس کے پاس سند ہوتی ہے، سرٹیفکیٹ ہوتی ہے. لیکن کوئی آدمی اپنے آپ کو خود سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رسول ہوں. اگر کوئی خود سے اپنے آپ میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں، واللہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کون ہے یہ اللہ منتخب کرے گا، نہ یہ کہ کوئی اپنے آپ سے رسول بنے گا. رسول کون ہے یہ اللہ منتخب کرے گا. 100 لوگوں میں، 1000 لوگوں میں، پوری امت میں، پوری دنیا میں، پورے ملک میں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں میں رسول کون ہوگا، اس چیز کو صرف اللہ تعالیٰ منتخب کرے گا کہ میرا رسول کون ہونے والا ہے. تو رسول کی سب سے پہلی حیثیت یہ ہے رسول اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. رسول اللہ کی جانب سے ہوتا ہے.
ہر کوئی صبح میں شام میں اٹھ کر بیٹھ کر رسول کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا رسول ہوگا. جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا. مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا, اسود عنسی نے دعویٰ کیا رسول ہونے کا, اور پھر اسی طرح طلیحہ نامی ایک عورت نے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا. تو لوگوں نے, مختار الثقفی نے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا کہ ہم رسول ہیں, جبکہ جھوٹے رسول تھے, کیونکہ اللہ کی طرف سے نہیں تھے, اس لیے انہیں جھوٹا قرار دے دیا گیا. پہلی بات کہ رسول اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسول جب اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ نے ہی حکم لگایا ہے کہ تم لوگ جس طرح مجھ پر ایمان لاتے ہو میرے رسول پر بھی ایمان لاؤ. رسول میری طرف سے ہے, رسول کو میں نے بنایا ہے, تو جب جس کو میں نے بنایا ہے, جس کو میں نے اتھارٹی دی ہے, اور جس کو میں نے میری طرف سے شارع بنایا ہے, شریعت میں میں نے جس کو حصہ دیا ہے, تم اس کی بات مانو, اور اس کی بات ماننا میری بات ماننے کے برابر ہے. تو جب ہم رسول کو رسول مان لیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رسول کی کیا کی جائے؟ اطاعت کی جائے. کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. بہت ساری آیتیں ہیں قرآن میں, جب آپ دیکھیں گے اطیع اللہ و اطیع الرسول پر آپ کو بے شمار آیتیں مل جائیں گی, بہت سارا مفہوم مل جائے گا کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ ڈائریکٹ اللہ کی اطاعت کرے گا, جو رسول کی بات مانے گا وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا. رسول کی بات ماننا یہ اللہ کی بات ماننے کے برابر ہے, رسول کا حکم سننا یہ اللہ کا حکم سننے کے برابر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر اے لوگوں تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اللہ سے محبت کا معاملہ ہے, کہا کہ میرے سے محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میرے رسول کے طریقے پر چلنا ہوگا. قل ان کنتم تحبون اللہ, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آل عمران کی آیت ہے. کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم کیا کرو؟ پہلے رسول کی اتباع کرو, رسول کے طریقے پر چلو. اللہ سے محبت کا دعویٰ کوئی انسان کرے اور وہ رسول کے طریقے پر نہ چلے, اپنے دعوے میں ایسا آدمی جھوٹا ہے. اللہ نے کہا میری بات آپ کو ماننا ہے, میرے رسول کے طریقے پر چلنا ہے. اگر آپ میرے رسول کے طریقے پر نہیں ہیں, اگر آپ میرے رسول کی بات نہیں سن رہے ہیں, اگر آپ کو میرے رسول کی بات آپ کے پاس کوئی معیار نہیں رکھتی ہے, تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دعوے میں بھی ناقص ہیں, اللہ سے محبت کے دعوے میں بھی ناقص ہیں. تو حاضرین کرام, ہر انسان کو اللہ سے محبت کرنی ہے, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے. کہا کہ اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں, ہماری زندگی میں رسول کا طریقہ ہونا چاہیے. اگر میری اور آپ کی زندگی میں رسول کا طریقہ نہیں ہے, میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے میں کمزور ہیں. اب مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم رسول سے محبت کیسی کرتے ہیں, اللہ سے محبت کیسی کرتے ہیں. حاضرین اکرام, کچھ اصولی باتوں کے بعد ہم آتے ہیں صحابہ اکرام کی زندگیوں سے مثالوں کی طرف. صحابہ کی زندگی میں ہم آتے ہیں کہ ان لوگوں نے صحابہ کی زندگی کی مثالوں کی طرف آتے ہیں کہ صحابہ نے اپنی زندگی میں رسول کو کیا مقام دیا, صحابہ کی زندگی میں رسول کیسے تسلیم کیا گیا, کیا رسول سے محبت ہونا کافی ہے, یا پھر رسول سے محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں اور کیا کرنا چاہیے. یہ وہ ادھر ادھر کی مثالوں کے پاس جانے کے بجائے میں سیدھی ایک مثال بیان کرتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ماں باپ کے بعد, والد صاحب تو تھے نہیں, پیدا ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا, اور چھوٹے تھے 6 سال کی عمر میں امی کے جان کا بھی انتقال ہو گیا, 8 سال میں دادا کا انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد پرورش کی پوری ذمہ داری آپ کے چاچا ابو طالب پر آ گئی. رسول کو سچا بھی مانتے تھے, سچا مانتے تھے اپنے بھتیجے کو کہ میرا بھتیجا سچا نبی ہے, اور دنیا میں سب سے زیادہ ابو طالب اپنے بچوں سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. اپنے بچوں سے زیادہ, حضرت علی سے زیادہ, فلاں سے زیادہ, فلاں سے زیادہ, جعفر سے زیادہ, عقیل بن ابی طالب جو ان کے بیٹے تھے, اپنے بچوں سے زیادہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. اپنے بچوں سے زیادہ خیال
अपने भतीजे का रखते थे। और एक और बात, अगरचे के अबू तालिब ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावती जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक के साथ अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है तो वो अबू तालिब ने साथ दिया है। लेकिन जब मरने का वक्त आया, मौत का वक्त आया, साथ में अबू जहल भी है, बाज रिवायात में उक़बा बिन अबी मुईत भी है और दूसरे सरदारान कुरैश भी मौजूद हैं। भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, चचा मेरी बात सुन लो, आप कलिमा पढ़ लो, मैं अल्लाह के पास आपकी सिफारिश कराऊंगा, मैं अल्लाह के पास आपकी सिफारिश कराऊंगा, मेरी बात सुन लो, मेरी बात मान लो। अबू तालिब ने अपने दोस्तों की तरफ देखा, दोस्तों ने कहा, तुम क्या अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दोगे? लोग क्या समझेंगे कि दुनिया के पूरी जिंदगी अबू तालिब बाप दादा के दीन पर रहा और मरने के वक्त इसने कलमा पढ़ लिया, लोग क्या कहेंगे? अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, इसी तरह उनकी वफात हो गई और वो मुमिनों में शुमार नहीं हुए। तो बताने का मकसद ये है कि रसूल से मोहब्बत करना, रसूल को अपना सब कुछ समझना, अपने बच्चों से ज्यादा, घर वालों से ज्यादा मोहब्बत करना, रसूल को सच्चा मानना, ये इतना काफी नहीं है, बल्कि अगर रसूल से मोहब्बत है, रसूल के तरीके पर चलकर दिखाना होगा कि वाकई मैं रसूल से मोहब्बत करने वाला हूं, उसके अलावा नजात का कोई अंदेशा नहीं, दूर दूर तक नजात नहीं। रसूल के चाचा को नजात नहीं मिली उनका तरीका ना अपनाने की वजह से, तो फिर मेरा और आपका क्या शुमार है? रसूल के चाचा रसूल की बात ना मानने की वजह से, तौहीद पर ना रहने की वजह से, गर्चे के पूरी जिंदगी जब तक जिंदा थे अपने भतीजे का साथ देते रहे, अपने भतीजे का ताउन करते रहे। कुरैश और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक यूं समझिए आहिनी दीवार बनकर खड़े थे अबू तालिब, लेकिन जब इकरार की बात आई तो उन्होंने इकरार नहीं किया। तो रसूल की मोहब्बत के दावे करना, रसूल को अपना सब कुछ समझना, या फिर आगे बढ़कर कहूं तो अपने आप को आशिक़े रसूल कहना, लेकिन रसूल की बात को ना मानना, यह रसूल से सच्ची मोहब्बत की दलील और रसूल से सच्ची मोहब्बत की अलामत नहीं है। सहाबा किराम की जिंदगी में आता है, हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जिस वक्त शराब हराम हुई, जिस वक्त शराब की हुर्मत का ऐलान हुआ कि लोग बैठकर शराबें पी रहे थे, घरों में मटके मटके शराब भरी हुई थी, मटकों में शराब रखी हुई थी, लोग शराब पी रहे थे, लेकिन जिस वक्त शराब के हराम होने का फाइनल ऐलान आ गया, सूरह माइदा की आयतें नाजिल हो गई, तो कहा जाता है कि सहाबाए कराम जिनके मुंह को प्याले लगे हुए थे उन्होंने ऐसे ही प्याले नीचे फेंक दिए, क्योंकि रसूल ने ऐलान कर दिया है शराब हराम हो गई। पूरी जिंदगी बाप दादा के जमाने से ये लोग शराबें पीते आ रहे थे घरों में। आज हमारे घरों में जिस तरह राशन वगैरह हम पहले से स्टोर करके रखते हैं, इन लोगों के घरों में पुरानी पुरानी शराब स्टोर करके रखते थे ये लोग, मटकों में, घरों में, मशकीजों में शराब भरी हुई रहती थी। एक आदमी शराब पीने जा रहा है, मुंह को शराब लगा रहा है, लेकिन ऐलान हुआ कि शराब हराम हो गई। ये नहीं देखा कि हम बाप दादा के जमाने से पी रहे हैं, ये नहीं देखा कि ये तो हमारे खानदान की परंपरा है, ये नहीं देखा कि मैं शराब नहीं पीऊंगा तो मेरे दोस्त मुझे क्या समझेंगे, ये सारी चीजें नहीं। रसूल ने कह दिया कि शराब हराम हो गई, बस इसी तरह मुंह को प्याला नहीं लगाया, उसको जमीन पर दे मारा। इसी तरह ये लोग गधे खाने के आदी थे, घरेलू गधा जिसे कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान हुआ, हांडियां चढ़ गई हैं, पकवान चढ़ गया है, चूल्हे पर हांडियां चढ़ाई गई हैं, और जिसमें हिमारुल अहली जिसे कहते हैं, हांडियों में चढ़ाया गया है, गोश्त पक रहा है। ऐलान हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे खाने से मना कर दिया है, घरेलू गधा खाना आज से हराम है। तो हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि लोगों ने ऐसे ही अपनी हांडियों को उलट दिया, नहीं खाया लोगों ने, इसलिए कि रसूल ने इस चीज को मना कर दिया है तो हम भी इससे रुक जाएंगे। और इसी तरह बहुत मशहूर वाकया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौजवान को देखा कि उसने सोने की अंगूठी पहनी है, कहा कि सोना पहनना इस्लाम में हराम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अंगूठी को निकाला और फेंकने लगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए,
दूसरे दोस्तों ने मशवरा दिया, भाई आप तो नहीं पहन सकते, आपके लिए सोना पहनना हराम है, आप एक काम कीजिए, उस अंगूठी को ले लीजिए और लेकर उसको कोई दूसरे मसरफ में इस्तेमाल कर लीजिए। उस नौजवान ने कहा, जिस चीज को रसूल ने फेंकने लगा दिया, जिस चीज को रसूल ने फेंकने के लिए कहा, बस मैंने उसे फेंक दिया, उसे दोबारा नहीं लूंगा। तो हाज़रीन किराम, एक और वाक़या की तरफ इशारा करता हूं कि औरतें मस्जिद को आ रही थी, दरमियान में उसी रास्ते में मर्द भी जा रहे थे। तो कहा कि औरतें रास्ते के दरमियान से ना चलें, बल्कि औरतें रास्ते के किनारे से चलें। रावी हदीस कहते हैं कि इस बात को सुनने के बाद औरतें बिल्कुल दीवारों से लगकर चल रही थी, और कभी कभार मामला ऐसे हो जाता, कभी कभार उनका लिबास, उनका जो कपड़ा, हिजाब, निकाब होता, ये कभी कभार दीवारों में फंस जाया करता था, उनके इस कदर दीवार को लगकर चलने की वजह से। यानी रसूल ने बात कह दी तो हमें उस पर अमल कर लेना है, क्योंकि रसूल की इताअत का मजहर अमल से होगा। वरना सिर्फ हम दावे करते रह जाएं हम रसूल को मानने वाले हैं, हम दावे करते रह जाएं कि हम रसूल के फॉलोवर हैं, हम दावे करते रह जाएं हम आशिक रसूल हैं, हम दावे करते रह जाएं हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और हम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के असरात ना हो, रसूल की इताअत के असरात ना हो, रसूल की इत्तिबा के असरात ना हो, फिर तो हम अपने दावे में नाक़िस हैं, अपने दावे में कमज़ोर हैं। इसी तरह रसूल की ताज़ीम बजा लाने का एक बाब ये भी है कि रसूल का एहतराम किया जाए, रसूल का एहतराम किया जाए, रसूल के सामने ऊंची आवाज़ से न कहा जाए। सहाबा कराम के सामने जब ये आयतें नाजिल हुई तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि उमर बिन ख़त्ताब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, इतना जलाली सहाबी होने के बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उमर की आवाज़ नहीं निकलती थी। लोगों को दोबारा पूछना पड़ता था कि उमर आप क्या बोले, दोबारा पूछना पड़ता था। जब दूसरी मर्तबा पूछा जाता तो उस वक्त उमर वजाहत कर देते थे। इसी तरह एक और सहाबी का भी वाक़या है जिनकी आवाज़ फितरतन ऊंची आवाज़ थी। जब आयतें नाजिल हुई कि रसूल के सामने ऊंचा मत बोलो, तो इन सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आना छोड़ दिया। भेजा गया, जाओ बहुत दिन से हजरत कैस नहीं आए हैं। तो लोग गए, जाकर तलाश करने पर मालूम हुआ घर में बैठे हुए हैं और सर नीचे डाले हैं, अफसोस में बैठे हैं। पूछने पर मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने तो आयत नाजिल कर दी कि रसूल के सामने ऊंचा मत बोलो। मेरी आवाज तो ऊंची है, मैं जब भी बात करता हूं तो रसूल के सामने मेरी आवाज ऊंची हो जाती है, इसलिए मैंने अपने आप को रसूल से दूर रखा हुआ है। कुर्बान जाऊं, बुलाया गया उनको, और बुलाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इस आयत करीमा का मफहूम ऐसा नहीं है, इस आयत करीमा का मफहूम यह है, अल्लाह के रसूल ने उन्हें समझाया था। तो हाज़रीन किराम, हमें चाहिए कि हम जब रसूल की मोहब्बत का दावा करते हैं, रसूल से हम मोहब्बत करते हैं, हमें मालूम भी होना चाहिए कि रसूल से मोहब्बत कैसी हो। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अहज़ाब में बयान फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि एक मोमिन के नज़दीक उसकी जान से भी अगर कोई प्यारा है तो वो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कहा कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी के नज़दीक सबसे ज़्यादा, लोगों के नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत वाली अगर कोई ज़ात है तो अपने आप से भी ज़्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। कि एक मोमिन अपने से ज़्यादा किसी चीज़ का ख्याल करता है तो वो रसूल का ख्याल करता है, ना सिर्फ अपने से ज़्यादा, बल्कि एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, तुम में से कोई आदमी उस वक्त तक सच्चा पक्का मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उससे ज्यादा, उसके माँ बाप से ज्यादा, उसके बच्चों से ज्यादा और सारी दुनिया से ज्यादा उसका महबूब ना बन जाऊं, उस वक्त तक कोई भी आदमी मोमिन नहीं हो सकता। देखिए, सोशल मीडिया के ज़रिए मैं और आप जिस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, ये जो छोटे बच्चे हैं ये भी क्यों ना हो, ये दौर सबसे बड़ा दौर हीरो वर्शिप का दौर है, हीरो वर्शिप का दौर है। आज के ज़माने में हर बच्चा चाहता है कि मेरा कोई हीरो हो,
हर बच्चा चाहता है कि मैं किसी हीरो को फॉलो करूं, चाहे वो छोटा सा कार्टून क्यों ना हो, चाहे वो कोई बड़ा फिल्म स्टार क्यों ना हो, चाहे कोई वो बड़े से बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, नौजवान या फिर छोटे बच्चे या फिर बुजुर्ग भी हो सकते हैं। ये हीरो वर्शिप का दौर है। आदमी चाहता है कि अपनी जिंदगी के लिए कोई एक ऐसा हीरो हो जो उसकी पर्सनल जिंदगी में उसे मोटिवेट कर सके और उसे उसकी तालीमी जिंदगी, कारोबार की जिंदगी, पर्सनल जिंदगी में उसे आगे बढ़ा सके। इसीलिए हम देखें बच्चे कभी क्या करते हैं, कभी अपने बैग पर चाहते हैं कि स्पाइडरमैन की फोटो हो, बच्चे चाहते हैं कि उनके कंपास बॉक्स पर किसी सुपर हीरो की, आयरन मैन की फोटो हो, बच्चे चाहते हैं किसी खान की फोटो हो, बच्चे चाहते हैं किसी क्रिकेटर की फोटो हो, किसी फुटबॉलर की फोटो हो। ये उनके अंदर पाया जाने वाला हीरो वर्शिप का रुझान है कि अपनी पर्सनल जिंदगी में बच्चे चाहते हैं कि मेरा कोई हीरो हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आपकी पूरी जिंदगी में अगर आपका कोई हीरो है तो वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस जात ने हमें बताया है, मोहब्बत का तकाजा यह है कि आदमी जिंदगी में कामयाब होना चाहता है तो कहा कि आपको रसूल की इत्तिबा करनी होगी, आपको रसूल के तरीके पर चलना होगा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले सहाबा की जिंदगी भी हमें बताती है कि छोटे छोटे बच्चे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तरबियत थे। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु हैं, और इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु हैं कि छोटे छोटे बच्चों के लिए भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल हुआ करते थे। एक सहाबी थे, उनके पास एक परिंदा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से वहां पर गुजरे तो देखा कि उस परिंदे वाला बच्चा जिसके पास परिंदा था उसके पास परिंदा नहीं है। प्यारे हबीब ने उससे आगे बढ़कर पूछा, या अबा उमैर, या अबा उमैर मा फ़अल नुगैर, कि आपका जो परिंदा था छोटा उसको क्या हुआ। मुसलमान बच्चे तो छोड़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में गैर मुस्लिम बच्चे, यहूदी बच्चे भी अल्लाह के नबी की खिदमत में आया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी बच्चे भी अच्छा समझते थे। एक यहूदी बच्चा बीमार हो गया, प्यारे हबीब को मालूम हुआ कि आपका एक छोटा सा दोस्त बीमार है। अल्लाह के नबी उसकी खिदमत में पहुंचते हैं, उसकी इयादत करते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, उसका मिजाज पूछते हैं और उसको इस्लाम पेश करते हैं। बच्चा अपने बाप की तरफ देखता है, एक तरफ मेरा दोस्त है प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक तरफ मेरा बाप है जो यहूदी है। बच्चा अपने बाप की तरफ देखता है, बाप कहता है अति अबुल कासिम, तुम्हारा दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अबुल कासिम हैं उनकी बात को सुन लो। वो बच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनता है, इस्लाम कबूल करता है, वहीं पर उसकी रूह परवास करती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार। हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह के लिए है कि अल्लाह ने मुझे एक सबब बनाया और इस बच्चे को नजात दे दी। हाज़रीन किराम, बिलखुसूस बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए रोल मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बचपन ही से बच्चों को सिखाना चाहिए कि आपकी जिंदगी का मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जिंदगी का रोल मॉडल आपको तस्वीर में नहीं दिखेगा, आपको आपकी किताबों की बैग पर नहीं दिखेगा, आपकी नोटबुक के फ्रंट पेज पर नहीं दिखेगा, बड़े बड़े पोस्टर्स में नहीं दिखेगा। आपका रोल मॉडल रसूल आपको कुरान मजीद में नजर आएगा। आपका रोल मॉडल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सीरत की किताबों में मिलेगा। आपका रोल मॉडल आपको बुखारी में मिलेगा, मुस्लिम में मिलेगा, अहादीस में मिलेगा और उसकी ऐसी ऐसी छोटी छोटी अदाएं आपको मिलेंगी। और उससे भी बढ़कर ये ऐसा रोल मॉडल है, वो भी आपसे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। मिसाल के तौर पर आप किसी क्रिकेटर से मोहब्बत करते हैं, उसकी प्रोफाइल को चेक करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसके स्पोर्ट्स को देखते हैं, उसको फायदा हो रहा है, आपको क्या फायदा हो रहा है। आप किसी एथलीट को देखते हैं, किसी सुपरस्टार को देखते हैं, उसकी मोहब्बत में जुनूनी हो जाते हैं और आप फिल्में टिकटें खरीदते हैं, अपनी जान जोखों में डालकर जाकर आप उसका फिल्म थिएटर्स में देखते हैं, उसको फायदा हो रहा है, आपको क्या फायदा हो रहा है। यही मोहब्बत का पहलू जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो हमें मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मैदान महशर में शिफाअत का सबब है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने से जिंदगी में सुधार आएगा।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने में क़यामत के दिन नजात मिलेगी। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं उनके लिए अल्लाह के पास अजर अजीम है। जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाहु अकबर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, लोगों अल्लाह की और रसूल की इताअत करो। एक आयत करीमा में हुक्म दिया गया। दूसरी आयत करीमा में हुक्म दिया, वमन युतिइल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफीका। जो अल्लाह की इताअत करता है, रसूल की इताअत करता है, जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, जो रसूल से मोहब्बत करता है, क़यामत के दिन उन लोगों में से होगा जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम किया। ऐसा आदमी अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाला क़यामत के दिन नेक लोगों में से होगा, शुहदा में से होगा, नबियों के साथ होगा और शहीदों के साथ होगा। उन लोगों के साथ होगा जिन्होंने अपना जान माल अल्लाह की राह में लुटा दिया और अल्लाह ने उन्हें जन्नत में ऊंचा मकाम दिया। ऐसा आदमी रसूल से मोहब्बत करने वालों के साथ होगा। और इतना ही नहीं, कहा वहसुना उलाइका रफीका, कि ये कितनी बेहतरीन रिफाकत है, कितना बेहतरीन साथ है कि दुनिया में हमने रसूल से मोहब्बत की थी, आज बदला ये है कि हम रसूल के साथ हैं। कैसा पाकीज़ा एहसास है कि दुनिया में हमने रसूल से मोहब्बत की थी, आज हम उस रसूल के साथ हैं। एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे। कहा कि अगर कुछ पूछना हो, तुम इतनी मेरी खिदमत करते हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, अस्अलुका मुराफ़क़तका फिल जन्नह, मैं जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। यानी एक सच्ची मोहब्बत करने वाला चाहता है कि मैं अच्छे, जिस तरह आज बुरे वक्त में हम दोनों साथ हैं, मैं कल भी इसके साथ रहूं। सहाबा को ये तड़प थी और सहाबा बाज़ दफा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रोते थे। एक सहाबी ने आकर कहा, अल्लाह के नबी मुझे बताइए क़यामत कब आएगी। कहा कि तुमने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है? क़यामत कब आएगी सवाल हो रहा है, सवाल पर एक और सवाल है कि तुमने क़यामत के लिए तैयारी क्या की है। कहा कि मैंने क़यामत के लिए तो ज्यादा तैयारी नहीं की है, लेकिन उहिब्बुल्लाह व रसूलह, लेकिन मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत बहुत करता हूं। कहा कि अंता मअमन अहबब्ता, कि तुम जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ रहोगे। अल्लाह से मोहब्बत है, क़यामत के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह ऊंचे दर्जा देगा। रसूल से मोहब्बत है, अल्लाह ताला ऊंचा दर्जा देगा। लेकिन इन फिल्म स्टारों, इन गैर मुस्लिमीन और अल्लाह रसूल के ना शुक्रे, अल्लाह रसूल के ना फरमान लोगों का हशर क़यामत के दिन जहन्नम होगा। हम दुनिया में जिन्हें अपना हीरो समझते हैं, दुनिया में हम अपने लिए, जिसके लिए हम अपना माल, बल्कि बच्चों से मैं कहूँगा, किसी फिल्म के लिए, किसी स्पोर्ट्स के लिए अपनी नमाजें ज़ाय कर देते हैं, अपनी तालीम ज़ाय कर देते हैं, अपना फ्यूचर बर्बाद करते हैं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, वही रसूल से मोहब्बत करेंगे, रसूल को अपना हीरो मानेंगे, रसूल के तरीक़े पर चलेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है, परवरदिगार मुझे भी आपको भी कहने, सुनने, गौर करने, याद रखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुअमिनीन अजमईन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुन रहीम व रब्बुन हलीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। रसूल से मोहब्बत की एक दलील ये भी है कि आदमी अपनी ज़िंदगी के पर्सनल मसाइल का हल रसूल की ज़िंदगी में तलाश करे। आपको अच्छा कपड़ा पहनना है, आपको देखना यह होगा कि रसूल ने उसे कैसे तस्लीम किया है। आपको माल कारोबार करना है, आपको देखना यह होगा कि रसूल ने कारोबार कैसे किया है। आप शोहर हैं, आपको देखना होगा कि रसूल कैसे शोहर हैं। आप अगर बीवी हैं तो आपको देखना होगा कि रसूल की तालीमात में बीवियों के लिए क्या अहकाम हैं। आप एक बेटे हैं तो आपको देखना होगा कि रसूल की तालीमात में बेटा होने के नाते मुझ पर क्या जिम्मेदारी है।
آپ اگر ایک باپ ہیں تو آپ کو رسول کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنا ہوگا، ایک باپ ہونے کے ناطے میرے بچے کی مجھ پر کیا کیا ذمہ داریاں واجب ہوتی ہیں۔ یعنی آپ اگر کبھی کسی سے لڑتے ہیں، آپ کا کسی سے جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، یہاں بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایسے اختلافی معاملات میں رسول کا کیا رول ماڈل ہمیں ملتا ہے۔ حتیٰ کہ رسول کی ہنسی، رسول کا غصہ، رسول کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سامنے اعتراض کیا، تمہارا رسول کیسا ہے جو طہارت کے آداب بھی بتاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا ہے۔ کہا کہ یہی تو ہمارے رسول کی جامعیت ہے کہ اس نے ہماری زندگی کا کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑا ہے۔ صحابہ نے کہا اگر ہوا میں کوئی پرندہ بھی اڑ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی اگر کوئی تعلیمات ہیں تو رسول نے ہمیں وہ تعلیمات بھی سکھائی ہیں۔ تو رسول کی زندگی ایک جامع زندگی ہے، میرے اور آپ کے لیے دستور زندگی ہے۔ اگر ہم رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو رسول کی محبت کو اپنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.